رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير وحبب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Şeyhler, biz ötken sabahımızda Muhtasarul Vikoya adlı kitapten sünnet namazlarda ötken sabahta ettik. Alar kança eken? 12. Alardan arasından en bekem sünnet muakkada kaysıl eken? Bağımdat namazı. Kalganında emne var eken? İhtilaf var eken. Duralım. Bugünkü sabahımız Kudayım buyursa bu nafıl namazlar turalı bolmoqçu. Qo'shimcha nafıl. Nafıl degen bu qo'shimcha degen söz, aşıqcha degen söz. Mafhum bu? Bu har bir imandu, Xuday Taaladan qorqqon, taqva adam janagı 5 vaqt namazga gana çektelbey, andan sırtqarı dagın Xuday Taalaga жақындата turgan amallardı köp atqarış gerek. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de ne deydi? وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ Sizler Xuday Taalaga жақындата turgan жолдорду эмне кыла, издегиле, тапкыла. Мына ошол жақындата турgan жолдордун бири farz ibadattарды аткарганыбыздан кийин мына ошол нафыл ibadattар болот таксыр. Булардын бир жолу да эми бул. Ушул бир Xuday Таалага жакын кыла турган, Xuday Тааланын ыраазычылыгына жеткире турган амалдардын бири болуп эсептелет. Мафхум бу? Xuday Taalам кыскасы бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Jana amal kılуға dağın mümkünçülük versin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hubbibel arba'u qablal asri vel işai ve ba'dahu. Asır namazı menen quptan namazıdan murun, jana quptan namazıdan keyin 4 rekat oku mustahab bolot deydi. Bu söylemde kitaptin yazıcısı emne kıldı? Nafıl namazlar tuuralı bayandagan. Demek asır namazıdan murun kança reket nafıl oku gerek. Kança reket nafıl oku bul mustahab. 4 reket oku neyken? Mustahab bolot. 4 reket. İmam Muhammed rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca ihtiyarlı deydi. Kalasa 2 reket okusun, kalasa 4 reket okusun deydi. Biroq 4 reket oku emneken? Yaxşısı oşol, mustahab oşol. Buna asır namazda okuyuz. Oşolun aslında emne kılışımız gereken? 4 reket nafıl namaz okuş gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İbni Umar radıyallahu anhu rivayet kılgan hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem intihar etken. Rahimallahu imra'an salla qablal asri arba'an. Asır namazından murun 4 reket nafıl namaz okugandı Xuday Taala meyrimine bölösün degen. Düşünüzler mi? Buna şol asır namazından murun 4 reket nafıl namaz okudun esken faziletlerinin biri. Kaysıl kişi bu namazda okuy turgan bolsa Xuday Taala onu özünün meyrimine bölöy. Kaysıl kişini Xuday Taala özünün meyrimine bölöy turgan bolsa al kişinin jaşоо oңоло başlayt da. Jamanlıktan kayakka kadam taşlay başlayt. Jamanlıktan. Bereke jok bolsa bereke payda bolot. Ömürüңde bereke payda bolot. Rızkыңda bereke payda bolot. Ar bir sekund saatыңızda карасаңыз, saatlar kандай berekesiz da. Xuday Taala'nın meyrimini oğurlayan kezde bereke jayt da sizden türlü jaktan bar go. Ошон үчүн ушул намаздарга biz nafıl namazlarga эмне кылып коюшубуз керек? Көңүл буруп, маани берип коюшубуз керек. Başka bir hadiste kelет, bunu dagın İbni Amr radıyallahu anhu rivayet kılgan. Bunda aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Man salla qablal asri arba'an harramahullahu alan nar. Bu İmam Tabarani'nin rivayetinde kelет. Kaysıl kişi asır namazından murun 4 rekat nafıl namaz okuy turgan bolsa, Allah Taala anın denesin tozoktun otuna aram kılat deydi. Bizde bilesiniz kançadagan күнөөлөрүбүz var. Gelecekte mi Xuday Taala kalasa keçiret, kalasa azaptaydı da adaletliliğini alırsa bu bizim күнөөлөрүбүz menen bizi azaptaydı. Çünkü azaptaşı da mümkün, keçirişi de mümkün. Sebebi bizden akidamız boyunca şirkten başka күнөөнү Allah Taala emne kılat? Keçirişi de mümkün. Anı için adaletliliği menen azaptaşı da mümkün da. Yemi oşondoy tozoktun otu en jеңил azabı deydi. En jеңил azabı hadiste kelet. Adamın tamamına bir çok koyulat, oşol çoktun ayından adamın meyis kaynayt deydi da. Bu en lyoqki, en jеңил azabı deydi. Qarasаңыз 4 rekat. Bu köp bolsa 3 minut je 4 minut vaqtыбызды alat da. Mına uşul 3-4 minuttun içinde okugan namazımız bizge emnege sebep bolat eken?
тозоктун отунан куткарылып калууга себеп болот. Ыхлас менен чын жүрөктөн окуй турган болсок, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ошого себеп болуп калышын болот да, ошого себеп болот. Түшүнүктүүбү таксыларым? Ошондой эле куптан намазынан мурун дагы 4 рекет, кийин дагы эмне бар? 4 рекет дагы эмне бар экен таксырым? Нафыл намаз бар. Кошо куптан намаздан мурун жана кийин 4 рекет дедик го, же 2 рекет окуса да эле боло берет деген риваяттар бар да. 4 же 2. Бирок асырда да, куптанда да 4 рекет окуу эмне дейбиз? Жакшы. Түшүндүңүзбү? Асырда да, куптанда да 4 рекет окуу жакшы деп Адамгерия фатвасында келген. 2 рекет окууга болот, бирок 4 не экен? Эң жакшы вариант. Кош. وكره مزيد النفل على 4 بتسليمة نهار وعلى 8 ليلا. Күндүзү 1 салам менен 4 рекеттен ашыкча окуу, түндөсү 1 салам менен 8 рекеттен ашыкча окуу макрух болот. Түшүндүңүзбү? Bir ниет менен күндүз канча рекет окуш керек экен патолог? 4 рекет. Түндөсү эң көп 8 рекет дейт. 8 рекеттен ашык 10 окусаң макрух болуп калат. Же күндүзү 6 рекет окусаң макрух болот дейт. Кыскасы бул маселеде эки көз караш бар. 8 рекеттен ашуу 1 салам менен окуу макрух. Бүттү маселе. Чечилди. Бирок макрух эмес деген дагы жерлери келет. Макрух эмес дейт. Кээ бир китептерибизде келет, макрух эмес дейт. Мисалга Мабсутта, Хуласатул Фатавада макрух эмес деп келген. Бирок туурасы жана айтканыбыздай 8 рекеттен ашуу окуу эмне экен? Макрух болуп эсептелет. Түшүндүңүзбү? Бул нафыл намаздарда кече мен эмне дедим? Эшиги кенен ачык дарвазасы. Bir niyet kılıp alıp durup sen kança okup ketsen kete veresin. Bирок күндүзү эмне экен? Эң көп bir niyet menен 4, түндөсү 8. Har bir 2 rekеттен кийин отуруп ташаххуд окуп, анан туруп кете бересиз. Кош. والأربع أفضل في الملوين. Түнү күнү 4 рекеттен окуу жакшы. Нафыл намазыны түнбү, күнбү 4 рекеттен окуу жакшы дейт китептин жазуучусу. Бул маселеде дагы эки көз караш бар. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча түнбү, күнбү 4 рекеттен окуу эмне экен? Жакшы, мына китепте келгендей. Бирок шакирттеринин көз карашы боюнча, эки имамдын көз карашы боюнча түндөсү 2 рекет жакшы дейт. Күндүзү мейли дейт, бирок түндөсү канча рекет жакшы дейт? 2 дейт. Кээ бир китептерде ушуга неме кылган, фатва берген жери дагы бар таксылар. Мафхумбу? Кош. Эми ушул жерде жан бир эскерте кетүү нерсе кечиресиз. Эскерте кетүү нерсе, нафыл намаздарды карасаң, bir ниет менен сен 4, bir ниет менен 6, 8 окуп коюшуң мүмкүн болуп атпайбы? Суннат муаккада 4 рекеттик намаз болсо, биринчи каадада салават окулбайт, эске чыгарбагыла. Мисалга пешин намазын 4 рекет сүннөтүн окуганда 2 рекеттен кийин отурабыз, аны биринчи каада деп коет. Каада ула деп коет, туурабы? Мына ошол жерде салават окулбайт. Абдуху ва расулуху деп 3-чү рекетке туруп кетиш керек. Эгерде окуса саждай саху милдет болот. Түшүнүктүбү? Коп. Жана 3-чү рекетке турган кезде сана окулбайт. Суннат муаккадаларда сана окулбайт. 3-чү рекетке турасыз го? Сана окулбайт. Ал эми мына айткан азыр нафыл намаздарыбызда 2 рекетке, 2-чи рекеттен кийин отурганыбызда салават окулат. Bir rivayette kelgen эми окулбайт деп. Бирок окулса сооп болот. 3-чү рекетке турган кезиңизде сана окулат. Түшүнүңүздөрбү? Кадимкидей сана эмне болот экен? Окулат. Эми китебибизде азыр канча нафыл намаз тууралуу баяндады? Асыр намаздан мурун, куптандан мурун, куптандан кийин деп койду. Туурабы? Андан сырткары дагы нафыл намаздар бар. Түшүнүңүзбү? Андан сырткары нафыл намаздар бар. Биринчиси мисалга тахиятул масжид деген намаз бар. Мунун өкүмү тууралуу эки пикир келет. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча бул суннат, кээ бирлерибиздин көз карашы боюнча бул мустахаб амалдардан. Ошо биринчи пикир туура. Кандай экен өкүмү? Суннат. Бул 2 рекеттин ордуна мечитке жаңы кирген кезиңизде фарз окуйсузбу, сүннөт окуйсузбу, орун басар болуп өтүп кете берет. Мечитке киргенде сразу сүннөттү баштасаңыз, мисал пешинде, тахиятул масжидди аткарган болосуз, сүннөттү да аткарган болосуз. Түшүндүңүздөрбү? Мечитке кирер менен эмне окуш керек эле? Тахиятул масжид. Бирок сиз суннат окудуңуз, же фарзга уюп кеттиңиз имамга. Ошол дароо анын ордуна дагы өтө берет. Два в одном болуп кете берет да. Эки намаз бирөөнүн ичинде болуп кете берет. Түшүнүктүбү?
Kebir kitepтерде дейт, kebir kitepтерде келген, эгерде намаз окууга болбой турган убакытта мечитке кирсе, сиз мечитке кирдиңиз, намаз окууга мүмкүн эмес. Мисалга чак түш же асырдан кийинки убакытта мечитке бардыңыз. Намаз окуса болобу нафыл? Болбойт. Ошол убакта кирген болсоңуз, же даратсыз абалда кирген болсоңуз, төмөнкү зикирди айтуу жакшы. Кайсы зикир экен? Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар. 4 жолу. Канча жолу айтабыз? 4 жолу. Кебир китепте ушинтип келген. Эсиңерге алгыла. Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар. Ушинтип 4 жолу. Kebir kitepte ушинтип келген. Мафхум бу? Анан бул тахиятул масжид намазы таксырларын. Bir күндө bir мечитке барганда bir жолу эле сүннөт. Мисалга 5 убакыт намазга каттаган адамга 5 жолу өзүнүн мечитинде тахиятул масжид окуу сүннөт эмес. Bir күндө bir жолу окуган болсо ошол жетиштүү болот. Түшүнүңүздөр, бизде кебирлер бар. 5 убакыт барганда да окуйт. Мейли ал окуса зыяны жок. Жакшы ал нафыл намаз жакшы боло берет. Бирок ошонун сүннөтү кайсыл экен? Bir жолу менен бүткөн, сиз bir жолу окугансыз, ошол менен жетиштүү болгон. Түшүнүңүздөр, экинчи нафыл намаздардан дараттан кийин 2 рекет намаз окуу дейт. Дарат алабыз, дарат алып бүткөнүбүздөн кийин эгерде намаз окуу мүмкүн убакыт болсо, 2 рекет намаз окуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн мубарак хадисинде минтип айтат да: "Ма мин ахадин ятаваддау фа юхсинул вудуа ва юсалли рак'атайни юqbilu bi qalbihi wa wajhihi алейхима илля ваджабат лахул жаннату." Кайсыл бир адам дейт, дарат алып, даратты жакшы алса, бүт мустахабтарын, сүннөттөрүн аткарып, толук алып, 2 рекет намаз окуса, чын жүрөктөн дейт. Чын жүрөктөн 2 рекет намаз окуса, ал кишиге бейиш важип болот дейт. Түшүнүңүздөр, ошон үчүн дарат алганыбыздан кийин намаз окуу мүмкүн убакыт болсо, дароо эмне кылалы таксыларым? 2 рекет намаз окуп коелу. Мафхум? Я. Эми бул 2 рекет намаздын ордуна башка намаз окуу өтөбү же өтпөйбү? Жанагы неме сыяктуу. Тахиятул масжид сыяктуу десе, бул 2 рекеттин бирин немеси. Өтөт дегендер дагы бар, өтпөйт дегендер дагы бар да. Өтөт дегендер дагы бар, өтпөйт дегендер дагы бар. Эң туурасы өтөт, таксырым. Түшүнүңүздөрбү? Бунун ордуга дагы сиз дарат алып чыгып эле фарз башталып калган болсо уюсаңыз, бул нафылды да окуган болосуз, фарзды да окуган болосуз. Түшүнүктүүбү? Анан бул 2 рекеттин биринчи рекетинде кафирун, экинчи рекетинде Ихлас сүрөсүн окуу жакшы. Түшүнүңүздөр, а? Үчүнчү намаз, нафыл намаз. Бул шашке намазы таксырым. Күн чыккандан кийин окуй турган намаз. Бул намаздын эң азы 2 рекет, эң көбү 12 рекет болот. Минимум канча экен? 2, максимум 12 рекет. Түшүнүңүздөр, а? Эми убакыты күн чыккандан баштап чак түшкө чейин. Күн көтөрүлөт го? Жакшы чыгат. Көрүнөт күн мындай болуп. Ошондон баштап эмнеге чейин экен? Чак түшкө чейин. Бирок эң жакшы убакыты китептерде келет, күндүздүн 4төн 1 бөлүгүнөн кийин дейт да. Күндүз дегени бул чыныгы таң аткандан шам намазына чейин да. Ошонун биринчи мисалга 6да таң атса, значит 6дан 6га чейин шам болсо, 6 айталы канча саат болот? 6дан 6га чейин 12 саат. 4 саат өткөр. Саат канча болот сонда? 10 болот. Турабы? Мына ошол 10дон кийин окуган жакшы болот таксы. Эң жакшысы ошондой. Мафхумбу? Бирок убакыты, жалпы убакыты кайсыл экен? Күн чыкты, чак түшкө чейин. Канча болсо. Бул дагы өтө фазилеттүү намаздардан таксы. Андан кийин нафыл намаздардан бул истихара намазы. Түшүнүңүздөр, а? Истихара намазы сиз кандайдыр бир ишти аткарууну максат кылып атасыз да. Мисалга мен Иорданияга барып илим алайынбы, же Египетке барып илим алайынбы, же Карачиге барып илим алайынбы. Де мисал айталы. Сиз эканчы болуп атасыз да. Ошондо 2 рекет намаз окуйсуз да, Кудай Тааладан сурайсыз, кайсынысы жакшы болсо, ошону сага не кылат Кудай Таала? Көрсөтөт. Түшүнүңүздөр, бул 2 рекеттин биринчи рекетинде кафирун, экинчисинде Ихлас окуса деп Имам Нававинин Азкар аттуу китеби бар да, ошол жерде келген.
Birincisi emne eкен? Kafirun, ikincisi ihlas. Anan namazdan keyin tömönki duanı okuysunuz taksirım. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ve astakdiruka bi kudratika ve as'aluka min fazlikal azim. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري جوزا بالرواية كده أو قال آجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم راضيني به deb uşul duanı okuysunuz. Kıskası uşul duanı okuyan kezinizde egerde mına uşul men Egipetke ilim algalı ketip atam, uşul iş men üçün жақсы bola turgan bolsa, uşunu maga nasip etkin degende misalda. Men dinni жағını misal беріп атам, себеби силер студентсиңер, силер дин жағını көбүрөөк ойлонушуңар керек да. Илим алуу жолуну көбүрөөк ойлонуш керек. Бул көбүнчө дүйнөлүк иштерде да, мен ушундай бизнес ачайын, мындай кылайын деген маселелер бар да. Көбүнчө дүйнөлүк иштерде. Анан дин ишинде дагы истихара кылып эме кылсак жакшы болот. Андан кийин кыскасы кажетиңизди сурайсыз. Анан бул дуаны ушул дуаны Алхамдулиллах жана салават менен баштап бүтүрүү бул мустахаб амалдардан деп келген. Алхамдулиллах ва салату ва салам ала расулилlah деп анан дуа кыласыз. Бүткөндө дагы ва ахир дауана анилхамдулиллахи роббил аламин деп бүтүрүү жакшы. Анан бул амалды 7 жолга чейин улантасыз да. Биринчиде болобу, экинчи жолу, үчүнчү жолу дегенде 7 жолга чейин улантасыз деп келет. Ширатул Ислам аттуу китеп бар. Ошол китепте мынтип келген. Бул дуаны окугандан кийин даарат менен дейт кыблага жүздөнгөн абалда уктоо жакшы дейт. Бул кечинде окулат да. Бүттүңүзбү даарат менен кыблага жүздөнгөн абалда уктайсыз. Эгерде китепте келет да, эгерде жашыл же ак көрсө, анда бул иштин жакшылыгынын белгиси дейт. Ал эми эгерде кара, кызыл көрө турган болсо, бул иштин жамандыктын белгиси болот. Андан сактанышың керек деп туруп, ошол Ширатул Ислам деген китепте келет. Кыскасы бул 2 рекет намаздын максаты эмне экен таксыларым? Эгерде алдыбызга кандайдыр бир план койгон болсок, мына ошол план мен үчүн дини жашоома, дүйнөлүк жашоома пайда бере турган болсо, Кудайым мага ушуну насип эт. Эгерде мага зыян бере турган болсо, диниме, жашоома зыян бере турган болсо, аны менден мынды сактагын, мени андан сактагын деп дуа кылуу да бул. Түшүнүңүздөр, муну дайыма мусулман ошондой бир ишти бир максат кылган кезде, көздөгөн кезде эмне кылыш керек? Окуп коюш керек таксырым. Андан кийинки нафыл намаз бул кажет намазы таксырлар. Адам муктаж болот жашоонда. Туурабы? Муктаж болот. Мына ошол муктаждыгыны өтөө максатында бул намаздын анан окуйт. Бул намаздын канча рекет экендиги тууралуу бир канча пикир айтылган да. Кээ бирлер айтат 12 рекет дейт, кээ бирлер 4 рекет дейт, кээ бирлер 2 рекет деп коелу. Анан Тажнис аттуу китепте куптандан кийин 4 рекет окуйт деп келген да. Биринчи рекетинде Фатиханы окуйт, 3 жолу Аятал Курсини окуйт. Ал эми калган 3 рекетте Фатиха менен Ихлас, Фалак, Насты 1 жолудан окуйт дейт. Düşünsünüzler. İmam Tirmizi'nin rivayetinde Abdullah bin Avf deyip o. O şol kişiden peygamberden rivayet kılan bir hadis gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mintip etkilerinde "Men kanad lahu ilallahi hacatun av ila ahadin min bani Adam." Eğer de kimde deyip Kuday Taala'da bir muhtaçlığı ola turgan bolsa, je başka bir kişide, adam balasından bir başka kişiye bir işi ola düşse, "Faliyatavadda" anda darat alsın deydi. "Faliyuhsinil vudu" daratты öttü ne alsın? Жақшы alsın deydi. "Summa liyusalli rak'atayni" andan keyin emne kılsın? 2 rekat namaz okusun. "Summa liyusni alallahi ve liyusalli alan nabi sallallahu aleyhi ve sellem" andan keyin Allah'a maqtov peygamberga salavat aytsıp "Summa liyaqul la ilaha illallahul halimul karim" Subhanallahi Rabbil arşil azim, elhamdülillahi Rabbil alemin, as'aluka mucibati rahmatik ve azaima mağfiratik vel ganimata min kulli birrin ve salamata min kulli ismin, la tada'li zamban illa gafarta, ve la hamman illa farrajta, ve la hacatan hiya laka ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Buna uşul duanı okusun deydi.
Түшүңүздөр, бул дуаны жаттагансыздар, менимче иншалла. Жаттаган болсоңор, мына Кур'андардын акырында бар бул дуа. Ушунун алып карап жаттап алсаңыздар болот. Кажет болгондо, түшүңүздөр, көйгөй барбы, кандай проблема болбосун. Ушул 2 рекет намазды окусаңыздар, Аллах Таала "Удууни астажиб лакум" деген да. Дуа кылгыла, мен дуаңарды кабыл кылам. 2 рекет намаз окуп, Кудай Таалага жалбарып сурай турган болсок, сөзсүз түрдө Кудай Таала биздин кажетибизди эмне кылат? Берет таксыры. Андан кийинки нафыл намаздардан тасбих намазы таксырлар. Тасбих намазы бар. Муну да эле уккансыздар, бул намаз тууралуу келген хадистер даиф. Бирок көп жол менен, өтө көптөгөн жол менен риваят кылынгандыктан Ибн Хажар Аскалани рахматуллахи алейхи айтат, хасанун ли гайрихи дейт да мунун хадисти. Кайсы кандай хадистерден экен? Өзү түп-түз жакшы эмес. Көп кишилер риваят кылгандыктан жакшы хадистердин катарына кошулгандардан, сахih хадистердин катарына кошулуп калган таксыры. Жана муну менен улуу инсандар амал кылгандыгы бул намаздын бар экендигини кубаттаган. Олку адамдар неме кылышкан? Биздин өтүп кеткен улуу аалымдарыбыз, Кудай Таалага чындап кулчулук кылып жүргөн адамдар бул намаз менен амал кылышкан, намазды окушкан. Мына ошондуктан бул намазды бидат деп айтуу, же анын артыкчылыктарын таңуу бул туура эмес болуп калат. Таңмаш керек. Кээ бир адамдар бар биздин арабызда. Ханафи мазхабымын дейт. Же болбосо ахли суннат вал жамааттанмын дейт да, бул намазды четке кагат да. Бул туура эмес болуп калат таксыры. Бул намаздын фазилети өзгөчө ордун экен бар. Анан бул намаз не кылат? 4 рекет болуп окулат. Аны ар бир күнү күндүз же түндө окусаңыз болот. Bir аптада бир окусаңыз болот. Ар бир жумада окусаңыз болот. Эч болбосо bir айда бир окусаңыз же эч болбой калганда өмүрдө бир жолу окуп койсоңуз да болот. Түшүңүздөр, а? Кош. Эми муну окуунун айтылат, муну окууда 75 жолу төмөнкү тасбих айтылат. Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар деген. Кээ бир риwayatта эмнени кошуп коёт? Ва ла хаула ва ла куввата илля билланы кошуп коёт. Мафума? Ана мунун кантип окулуусу тууралуу 2 ыкма келген. Себеби хадисте 2 башка келгендиктен имам Тирмизинин сахихини жазган сунан китеби бар го, ошону алып карасаңыздар, келечекте иншалла көрөсүздөр, 2 ыкма менен окулат. Мисалга биринчи ыкмасында Фатиха менен сүрөдөн кийин кыямда 15 жолу жанагы тасбихти айтат. Андан кийин ар бир кыймыл аракетте, рүкүдө, кавмада, саждада, жалсада, кайра саждада, биринчиси башында 15, кийин канчадан экен рүкүдө 10дон кетет. Ошондо жалпы канча болуп калат? 75 болот эсептесеңер кийин, а? Экинчи рекетте дейт, ташахудтан кийин не кылат? Ташахудтан кийин, анан 3-чү рекетте экинчи саждадан кийин отурган абалда дейт, 4-чү рекетте салаваттардан кийин 10 жолудан айтат. Буларда кичине кийинки рекеттер өзгөрүп кетти. Байкадыңыздарбы? Мафхум? Экинчи ыкма, мисалга, санадан кийин дароо 15 жолу айтабыз. Сананы окудук, канча жолу айтабыз? 15. Андан кийин Кур'ан окуп рүкү кылабыз. Андан кийин рүкүдө 10 жолу, кавмада 10 жолу, 2 саждада 10 жолудан, 2 сажданын ортосу болот го, 10 жолу, анан жалса болот. Жалса 2 сажданын эмнеси? Ортосу. Ошол жерде 10 жолдан айтабыз. Жалпы эсептесең канча болуп калды? 75 болот. Экинчи рекетте Фатиха сүрөсүдөн мурун 15 жолу, Фатиха менен сүрөдөн кийин 10 жолу айтат, анан калганы биринчи рекеттегидей кете берет. 3-чү, 4-чү рекетте ушундай таризде уланат. Кыскасы, бул намазды дагы аракет кылып, үйрөнүп окусаңар, иншалла өтө чоң соопторго ээ болосуңар. Мафхумбу? Атайын бир убакытты бөлүп, өзгөчө түндө, окуп койсоңор жакшы болот таксылар. Андан кийинки нафыл намаздардан бул сапарга чыгууда жана сапардан келгенде окула турган намаз таксыры. Сапарга чыгуунун астында 2 рекет, же келгенибизде 2 рекет окуу дагы бул жакшы амалдардан болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ыйык хадисинде мынтип айтат. Табаронинин риваятында келет: "Ма халлафа ахадун инда ахлихи afdal min rakatayni yarkauhuma indahum hina yuridu safaran." Sapardı közlөгөн кезде, sapardı maksat kılgan кезде дейт.
Адам баласы үйүндө 2 рекет намаз окугандан жакшы нерсесини өзүнө не кылбайт, өзүнүн артынан калтырбайт дейт. Эң жакшы калтырып кеткен нерсеси эмне экен? 2 рекет намаз окуу дейт. Сапарга чыгып аткан кезде үйүнө калтырган нерсесинин эң жакшысы эмне дейт? 2 рекет намаз дейт. Башка хадисте дагы келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кааб ибн Малик радıyallahu anhu айтат: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ла якдиму минас сафари илля нахаран фи-д-духа, фа-иза кадима бадаа бил-масджид фа-салла фихи ракатайни сумма жаласа фих." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт, сапардан качан болсо дейт, күндүз келет эле, түндө үйүнө кирип келбейт экен да. Атайын токтоп, эмне кылат экен? Күндүз анан келет экен, түндө кирип барбай. Анан шашке убактында келет дейт. Келгенде түз үйүнө эмес, кайда барат экен биринчи? Мечитке барып, 2 рекет окуп, анан бир аз зикир-пикир кылып, анан үйүнө кайтып келет экен таксырам. Ошон үчүн мечитте бара албасак дагы, эч болбосо үйүбүзгө келген кезде эмне кылалы таксыларым? 2 рекет намаз окуйлу. Кудайга шүгүр, эсен аман мына биз үйүбүзгө эмне болдук деп келдик деп. Андан кийинки нафыл намаздардан бул тауба намазы таксырам. Адам баласы ката кылат. Куллу бани адам хатта дейт. Ар бир адам баласы ката кылат да. Сөзсүз жашоонда катага эмне болот? Учурат. Биз периште эмеспиз. Биз маасум эмеспиз. Бизден көзүбүздөн, же колубуздан, же тилибизден, же жүрөктөн обязательно не болушу мүмкүн? Катага учурашыбыз мүмкүн. Мына ошондой ката кылгандан кийин тауба намазы бар таксыларым. Тооба намазы. Чүнкү тооба намазыны 2 рекет окуп, Кудай Тааладан чын жүрөктөн эмне кылышыбыз керек? Кечирим сурашыбыз керек. Буну Асма бин ал-Хакам деген Али радıyallahu анхудан риваят кылган бир хадис келет. Али радıyallahu анху мен бир пайгамбардан уккан кишиден риваят кылат да. Хоп. Ошол риваятта келет. Абу Бакр Сиддиктен келет, келет да, риваят кимден келет экен? Абу Бакр Сиддик айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям минтип айтканын уктум дейт да. Ма мин ражулин юзнибу замбан сумма якум. Кайсы бир киши дейт, бир күнөө ишти кылып, андан кийин ордунан туруп, фаятатаххар, дарат алып, сумма юсалли, андан кийин эмне кылса? 2 рекет намаз окуса, сумма ястагфириллаха, андан кийин Кудай Тааладан чын жүрөктөн истигфар айтып, астагфируллах, Кудайым мен күнөмдү кеч. Мен пендечилик кылып ушул ката ишти кылып алдым. Мисалга көзүмдү арамды кароодон сактай албадым, мен арамды карадым. Түшүндүңүзбү? Ушундай кылса, илла гафараллаху лаху. Аллах Таала анын күнөөсүн кечет дейт. Андан кийин ушул айткан сөзүнө далил катарында баягы bir Kur'an'dan bir ayet okuydu. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Şu ayette okuydu. Hem ne deydi bu ayette? Jaman işleri kılıp, özlerinin nafsıga zulüm kılgan adamlar, Kuday Taala'nı takvalarda aytıp atatdı. Çınarda takva adam, özüne özü zulüm kıldığı, күнөө iş kıldığı, Allah Taala'nı estep, Kuday Taala'dan kılgan күнөөлөр üçün keçirim sunday. Күнөөнү Kuday Taala gana keçet. Da jana özünün kılgan işlerini emne kılat? Janagı jaman işti ulantpayt, toктотот deydi. Düşünsüzbü? Şunday tavba namaz bar taksıların. Bundan arı Kuday Taala күнөө kıldırбасын эчкимизди. Эчкимизге күнөө кылдырбасын. Эгер кыла турган болсок, чын жүрөктөн 2 рекет намаз окуп эмне кылалы? Кудай Тааладан кечирим сурайлы. Ошондо Кудай Таала жанакы аяттын улантысын айтат да: "Улайка жазаухум магфира мин раббихим." Алардын жазасы, алардын сыйлыгы Кудай Таала жаратуучулардан тарабынан болгон кечирим дейт. Кудай Таала күнөөлөрүн кечирет дейт. Жана экинчи сыйлыгы астыларынан дарыялар агып турган жаннат дейт. Халидина фиха, алар анда түбөлүккө калышат. Ва ни'ма ажрул амилин, жакшы иштерди кылгандардын сыйлыгы кандай гана жакшы, кандай гана сонун, кандай мыкты дейт. Түшүнүктүүбү таксыларым? Я. Андан кийинки нафыл намаздардан аввабин деген намаз бар. Бул намаз не болот? 6 рекет. Билесиздер, а? Bir salam menen okulağı, 2 salam menen, 3 salam menen okusаңыз эле боло берет. Bir ниет менен 6 боло окусаң боло берет деген сөз бар. 2ге бөлсөң боло берет деген сөз бар. Анан бөлүп 6 рекет окусаң, 2-2ден кылып. Бул дагы жакшы болот. Мафумбу?
Анан шам намазынын 2 рекет сүннөтү ушул 6 рекеттен эсептелбейби деген дагы талаштар бар. Бул жөнүндө дагы 2 көз караш келет. Кээ бир алымдарыбыз ошол 6 рекеттин 2 рекеттин ордуна эсептелет дейт. Андан кийин кыскасы 4 окусаң эмне болуп калат дейт? 6 рекет болуп калат дейт. Кээ бир алымдарыбыз айтат, жок, ал 2 рекет сүннөт өзүнчө, андан сырткары 6 рекет окушубуз керек дейт. Мафхумбу? Мына ушул жерде Кудайым буйруса сабакты токтотолу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.